Okay, now let's take a look at the relationship between thermal energy and intermolecular forces. Now, when we say thermal energy, the thermal energy or the temperature of the body arises due to molecular motions. Here we have mentioned that it is the energy of a body arising from motion of its atoms or molecules. See, each substance or matter is made up of constituent particles. Those constituent particles may be ions, atoms, or molecules. Whenever heat is supplied to these particles, their thermal motions, their random motions, which we call it as thermal motions, goes on increasing. As the temperature of body increases, thermal motion increases, and that's we have mentioned here कि it is the energy of a body arising from motion of atoms or molecules. It is directly proportional to the temperature of the substance. What it has been observed that the molecular motions are directly related to absolute temperature. As the temperature of body goes on increasing, the molecular motions also goes on increasing. And from a kinetic theory of gases, we have a relationship that the average kinetic energy of molecule is directly proportional to its absolute temperature. The relationship that we have is kinetic energy of gaseous atoms or molecules. Average kinetic energy is directly proportional to absolute temperature. When I say absolute temperature, the temperature is in Kelvin. We know that temperature in Kelvin is equal to temperature in degree Celsius plus 273. तर जी पण काही कायनेटिक एनर्जी आहे मॉलिक्यूलची, कायनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv². So with increase in temperature, that mass is not going to change, but as kinetic energy goes on increasing, obviously the motions, that means speed of molecules also going to be increased with increase in temperature. Kinetic energy म्हणजे तुला माहितीच आहे बघ 1/2 mv². 1/2 mv². तुम्ही म्हणणार is directly proportional to absolute temperature. 1/2 is a constant, mass is constant. So when temperature is increased, velocities are going to be increased, and those velocity speeds are nothing but molecular motions. त्यांना आपण काय म्हणतो, मॉलिक्युलर मोशन्स. मग इकडे म्हणलं बघ, इट इज द मेजर ऑफ ॲव्हरेज कायनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मॅटर. द थर्मल एनर्जी इज नथिंग बट मेजर ऑफ ॲव्हरेज कायनेटिक एनर्जी. का ते इकडे आम्ही म्हणलंच आहे बघ की हे जे काही टेम्परेचर आहे, इट इज रिलेटेड टू कायनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स. सो थर्मल एनर्जी इज अ मेजर ऑफ ॲव्हरेज कायनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, is therefore responsible for movement of particles. That thermal energy is responsible for movement of particles, and this movement of particles is called as a thermal motion. So whenever we increase the temperature of the body, the thermal motions goes on increasing. Or whenever the temperature is decreased, whenever substance is cooled, the thermal motions are also decreased. So with rising temperature, thermal motions increases. With decreasing temperature, thermal motions decreases. Now look at these two particles. This one is the first particle and this one is the second particle, and there exists force of attraction between them. And the intermolecular force may be hydrogen bond, dipole interaction, dipole induced dipole interaction, instantaneous dipole induced dipole interaction. That means dispersion forces. कुठल्या पण टाइपचे यांच्यामध्ये काय असू देत, intermolecular forces असू देत. Now when these particles will start to vibrate with increase in thermal energy, as the temperature goes on increasing, the motions of this particle will go on increasing, and these motions can break the intermolecular forces of attraction between them. म्हणजे ज्यास आपल्याकडे सॉलिड आहे बघ, सॉलिड टू लिक्विड आपल्याला कन्व्हर्जन करायचं आहे, तर सॉलिडमध्ये आपण म्हणतो कॉन्स्टंट पार्टिकल्स एकमेकांच्या एकदम जवळ आहेत अँड रेग्युलरली अरेंज्ड, अँड दोज आर नॉट इन अ ट्रान्सलेशनल मोशन. हे जे पार्टिकल्स आहेत ह्यांना काही ट्रान्सलेशनल मोशन नाही, दे हॅव व्हेरी लिमिटेड मोशन विच इज नथिंग बट अ व्हायब्रेशनल मोशन. की पार्टिकल्स आहेत अबाउट देअर मीन पोझिशन काय होणार आहेत, व्हायब्रेट होणार आहेत. अबाउट देअर मीन पोझिशन फक्त काय होतील, व्हायब्रेट होतील. दे कॅनॉट लिव्ह इट्स ओन पोझिशन. त्याची जी स्वतःची पोझिशन आहे ते सोडून हे पार्टिकल कुठे जाणार नाहीत. पण ज्यावेळेस आपण ह्याला एनर्जी देतो, सॉलिड मेल्ट करायचा म्हणलं आपल्याला, तर एनर्जी ऍब्सॉर्ब होते. आता ही जी एनर्जी ऍब्सॉर्ब झाली ती कशामध्ये कन्वर्ट होते, मॉलिक्युलर मोशन्स. तर जसजशा पार्टिकलच्या मोशन्स इन्क्रीज होतील बघ, जशी या पार्टिकलची कायनेटिक एनर्जी इन्क्रीज होईल, तसं या दोघांमधलं जे अट्रॅक्शन आहे ते डिक्रीज व्हायला लागेल. सिंपल आहे. हे बघ स्क्रीनकडे, हे दोन पार्टिकल्स एकमेकांना चिटकलेत. हा एक पार्टिकल आहे, हा एक पार्टिकल, हे पार्टिकल एकमेकांना चिटकलेत. तर ठीक आहे, आता दोघांमध्ये अट्रॅक्शन आहे. नाव द व्हायब्रेशनल मोशन स्टार्ट्स.
आता यांच्यामध्ये व्हायब्रेशनल मोशन आली की दोघांमधले जे अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस आहेत ते काय होणार, डिक्रीज होणार. अजून टेम्परेचर इन्क्रीज केला दॅट टेम्परेचर कॅन ब्रेक द इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स. जे पार्टिकल एकमेकांना चिटकलेत अट्रॅक्शननी, ते अट्रॅक्शन ब्रेक होऊ शकतं जर ह्या दोन्ही मॉलिक्युलची एनर्जी काय झाली, इन्क्रीज. ह्या दोन्ही एनर्जीज आहेत अपोजिट डायरेक्शन्स मध्ये चालू आहेत बघ. अट्रॅक्टिव्ह फोर्स पार्टिकलला एकमेकांच्या जवळ ठेवतोय आणि थर्मल मोशन्स पार्टिकलला एकमेकांपासून काय करतायत, सेपरेट करतायत. तथा कायनेटिक एनर्जी जास्त पार्टिकलची, हे जे पार्टिकल्स एकमेकांना चिटकणार आहेत त्यांची कायनेटिक एनर्जी जास्त का त्यांच्यामधले इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस जास्त, त्याच्यावरती डिपेंडंट आहे की सबस्टन्स सॉलिड स्टेटमध्ये असेल, लिक्विड स्टेटमध्ये का गॅशियस स्टेटमध्ये. आणि तेच पुढे आम्ही म्हणतोय रिलेशनशिप बिटवीन इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस अँड थर्मल एनर्जी. ए बघ, अट्रॅक्शन, इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस, थर्मल एनर्जी, मोशन्स. इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस काय होणार, ब्रेक. जेवढी कमी एनर्जी थर्मल एनर्जी तेवढ्या कमी मोशन्स, तेवढं अट्रॅक्शन डॉमिनंट. जेवढी जास्त एनर्जी तेवढं अट्रॅक्शन कमी होणार. म्हणजे काय, इनव्हर्स रिलेशनशिप आहे. म्हणजे तुला एक कळतंय का की या दोघांमध्ये इनव्हर्स रिलेशनशिप आहे. इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आर इनव्हर्सली proportional to kinetic energy of molecules, kinetic energy of particles. Intermolecular forces is inversely proportional to kinetic energy of particles. म्हणजेच काय बाळा, intermolecular forces is inversely proportional to temperature. As the temperature goes on increasing, intermolecular forces goes on decreasing. And due to decrease in intermolecular forces with increase in temperature, that substance gets converted from solid to liquid, from liquid to gas. म्हणजे आपल्याकडे ह्या ज्या कंडिशन्स आहेत, सॉलिड, लिक्विड, गॅस. सॉलिड, आणि तुम्ही सॉलिडला हीट केला की आपण म्हणतो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, अँड व्हेन लिक्विड इज फर्दर हीटेड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू गॅशियस स्टेट. मग यांच्यामध्ये काय, तर यांच्यामध्ये आपण म्हणतो की इन अ सॉलिड स्टेट द इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन, that holds the particles of solid together are very very stronger. Intermolecular forces are very very stronger than kinetic energy of particles. जे पार्टिकल मोशन मध्ये त्यांची जी काही कायनेटिक एनर्जी आहे त्या कायनेटिक एनर्जीपेक्षा इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस काय, स्ट्रॉंगर. त्याच्यामुळे पार्टिकल स्वतःची पोझिशन सोडून जात नाहीत. आणि गॅशियस स्टेटमध्ये एक्झॅक्टली अपोजिट असेल. गॅशियस स्टेटमध्ये इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आहेत, दोज इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आर वीकर दॅन कायनेटिक एनर्जी. आणि त्यामुळे ते पार्टिकल कंटिन्युअस मोशनमध्ये आहेत आणि ते एकमेकांना चिटकत नाहीयेत. गॅशियस पार्टिकल कंटिन्युअस मोशनमध्ये असताना चिटकून जर लिक्विडमध्ये कन्वर्ट झाले तर गॅस ऑटोमॅटिकली कन्वर्ट होऊन जाईल लिक्विड स्टेटमध्ये, पण तसं होत नाही. आपण म्हणत की गॅशियस पार्टिकल्स कंटिन्युअस मोशनमध्ये आहेत अँड ॲज लॉंग ॲज टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट दे डज नॉट कूल इटसेल्फ. ते स्वतःहून काही कूल होऊन त्यांचं लिक्विडमध्ये कन्व्हर्जन होत नाही. म्हणजे गॅशियस पार्टिकल्समध्ये थर्मल एनर्जी एवढी जास्त आहे, कायनेटिक एनर्जी एवढी जास्त आहे की ते पार्टिकल एकमेकांना चिटकतच नाही. चिटकले तर मोशन एवढी जास्त आहे की एकमेकांना जवळ आणले फोर्सफुली तरी पण चिटकत नाही. का तर कायनेटिक एनर्जी जास्त आहे कुणामध्ये, गॅसमध्ये. आणि लिक्विडमध्ये हे दोन फोर्सेस बॅलन्स असतील. इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आर बॅलन्स्ड बाय कायनेटिक एनर्जी. इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आणि कायनेटिक एनर्जी बॅलन्स्ड आहे, त्यामुळे पार्टिकल मोशनमध्ये पण आहेत आणि एकमेकांना सोडून जात पण नाहीयेत. लिक्विड आहे तर लिक्विडमध्ये जो बल्कमध्ये पार्टिकल आहे तो लिक्विडच्या बाकीच्या पार्टिकलला सोडून निघून नाही जात आहे. आपण म्हणलं की पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर इन अ मोशन, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर इन अ ट्रान्सलेशनल मोशन and they can move from one place to another within a liquid. आपण म्हणतो they can change their position within a liquid. लिक्विड सोडून नाही जात आहेत ते. का तर त्यांच्यामध्ये इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस एवढे सफिशियंट आहेत की टू हेल्प देम विथ वन अनादर अँड देअर थर्मल एनर्जी इज ऑल्सो सफिशियंट टू अलाव दॅट मॉलिक्यूल टू ट्रान्सलेट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनादर लोकेशन. म्हणजे दोन्ही फोर्सेस बॅलन्स आहेत कशामध्ये, लिक्विडमध्ये. मग इकडे आम्ही तेच म्हणतोय बघ, इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल एनर्जी. इकडे आम्ही काय म्हणतोय, वी नो दॅट द इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस टेंड टू कीप द मॉलिक्युल्स टुगेदर. Intermolecular forces of attraction tends to keep the molecule together, but the thermal energy of the molecules tends to keep them apart. पण ही जी काही थर्मल एनर्जी आहे
थर्मल एनर्जी जी बाळा पार्टिकलची, दॅट थर्मल एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स, दॅट थर्मल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्युल्स टेंड्स टू कीप देम अपार्ट. का तर मोशनमध्ये तर पार्टिकल एकमेकांमधले अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस ब्रेक करू शकतात थर्मल एनर्जीमुळे. इनफॅक्ट द 3 states of matter, just now we discussed, the 3 states of matter are the result of balance between intermolecular forces and thermal energy of the molecule. ह्या ज्या काही स्टेट्स आहेत, सॉलिड, लिक्विड, गॅस, these are related to intermolecular forces and thermal energy, intermolecular forces and thermal energy, intermolecular forces and thermal energy, and that thermal energy is responsible for kinetic energy of molecules. When molecular interactions are very weak, this case, when molecular interactions are very weak, molecules do not cling to one another. That means molecules do not, काय म्हणत आपण, क्लिंग म्हणजे एकमेकांना चिटकत नाही, डू नॉट क्लिंग टुगेदर टू मेक लिक्विड ऑर सॉलिड अनलेस थर्मल एनर्जी इज रिड्यूस बाय लोअरिंग द टेम्परेचर. त्यांनी काय म्हणलंय, वेन मॉलिक्युलर इंटरॅक्शन्स आर व्हेरी वीक, जस्ट इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस एकदम वीक आहेत, मॉलिक्युल्स डू नॉट क्लिंग टुगेदर टू मेक द लिक्विड ऑर सॉलिड अनलेस द थर्मल एनर्जी इज रिड्यूस बाय लोअरिंग द टेम्परेचर. म्हणजे आपण केस घेऊयात CO2 ची. आत्ता ऑर्डिनरी कंडिशनला, रूम टेम्परेचरला CO2 आपल्याकडे कुठल्या कंडिशनमध्ये, गॅशियस स्टेटमध्ये. का तर CO2 मध्ये कसले फोर्सेस आहेत, डिस्पर्शन. CO2 इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. नाव द CO2 मॉलिक्युल्स ऑफ कार्बन डायऑक्साइड गॅस आर हेल्ड टुगेदर बाय वीकर टाइप ऑफ डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस. And due to weaker type of interaction at this ordinary condition of 25 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure, CO2 exists in a gaseous state. Now if we have to liquefy the CO2 or solidify the CO2, then obviously we have to decrease the temperature. As we decrease the temperature, as we go on decreasing the temperature, the thermal motions decreases, and with decreasing thermal motions, kinetic energy of particle decreases and intermolecular forces increases. So with cooling of a gas, intermolecular forces goes on increasing, and that gas can be converted into liquid, and further cooling of a gas converts that liquid into the solid state. So if we have to solidify the CO2, we decrease the temperature up to -78 degrees Celsius. Because at -78 degrees Celsius, the intermolecular forces between the molecules of CO2 becomes greater than thermal energy of particle, and CO2 gets converted into the solid state. आलं लक्षात तुझ्या, की जसा तू टेम्परेचर कमी कमी करत जाणार, इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस वाढत जाणार, आणि इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस वाढले की तो जो काही गॅस आहे तो लिक्विडमध्ये कन्वर्ट होऊ शकतो किंवा लिक्विडमध्ये सॉलिडमध्ये कन्वर्ट होऊ शकतो बाय कूलिंग ऑफ अ गॅस. सपोज आपल्याकडे आता 25 डिग्री सेल्सिअसला, सपोज आता आपण म्हणूयात की आपल्याकडे काही टेम्परेचर आहे, 25 नको म्हणायला, की सपोज आपल्याकडे टेम्परेचर आहे काहीतरी 40 डिग्री सेल्सिअस. आपण एक ॲझ्युम करू की आपल्याकडे टेम्परेचर आहे 40 डिग्री सेल्सिअस आणि आपल्याला CO2 लिक्विफाय करायचा आहे. तर आपण किती प्रेशर अप्लाय करून 2 मॉलिक्युल्स एकमेकांच्या जवळ आणले CO2 चे. प्रेशर अप्लाय केला की पार्टिकल मधला डिस्टन्स कमी होणार बाय अप्लाइंग द प्रेशर. क्या गॅशियस पार्टिकलवरती आपण प्रेशर इन्क्रीज केला, गॅस कॉम्प्रेस केला, हे पार्टिकल्स एकमेकांच्या जवळ आले तरी पण ते एकमेकांना क्लिंग नाहीत होणार, एकमेकांना चिटकणार नाहीत, जोपर्यंत आपण त्याची थर्मल मोशन काय करत नाहीये, कमी करत नाहीये बाय कूलिंग ऑफ अ गॅस. म्हणून बाळा, मला जर एखादा म्हणला की 45 डिग्री सेल्सिअसला CO2 गॅस लिक्विफाय कर बाय अप्लाइंग द प्रेशर, आपण नाही करू शकत. बिकॉज टेम्परेचर इज मोर डॉमिनंट दॅन प्रेशर. इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस दोघांवरती डिपेंडंट आहेत. इकडे एक चार्ज आहे Q1, इकडे एक चार्ज Q2, आणि दोघांमध्ये डिस्टन्स आहे X. इथे एक चार्ज आहे Q1 आणि इथे एक चार्ज आहे Q2, आणि या दोघांमध्ये डिस्टन्स आहे Y. तर ऑब्व्हियसली चार्जच्या मॅग्निट्यूड जर सेम असतील तर आता अट्रॅक्शन कुठे जास्त असेल, इंटरमॉलिक्युलर फोर्सचं ह्या केसमध्ये. का तर 2 चार्ज मधला डिस्टन्स काय कमी. तर इकडे फोर्सेस स्ट्रॉंगर असतील, इकडे फोर्सेस थोडेसे वीक असतील, अट्रॅक्टिव्ह. म्हणजे आपल्याला कळतं काय, जसं आपण प्रेशर अप्लाय करतो गॅसवरती, प्रेशर अप्लाय केला की 2 गॅसमधला जो डिस्टन्स आहे गॅशियस पार्टिकलमधला, 2 गॅशियस पार्टिकलमधला डिस्टन्स आपण कमी करतो, आणि 2 गॅशियस पार्टिकलमधला डिस्टन्स कमी झाला की त्यांच्यामधले इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस काय होऊ शकतात, इन्क्रीज. पण हा लिक्विफाय होणार का, हा सॉलिडिफाय होणार का, हे प्रेशरवरती डिपेंडंट नसून डॉमिनंट कोण असतं, टेम्परेचर. का तर टेम्परेचरवरती कोण डिपेंडंट आहेत, इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस.
इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन आर इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर. तर जोपर्यंत तुम्ही टेम्परेचर कमी करत नाही सफिशियंटली तोपर्यंत इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस इन्क्रीज होत नाही सफिशियंटली टू कन्वर्ट दॅट गॅस इन टू लिक्विड और लिक्विड इन टू सॉलिड. हे सगळ्यात महत्वाचं. इथं म्हणलंय बघ, गॅसेस डू नॉट लिक्विफाय ऑन कॉम्प्रेशन ओनली. म्हणजे गॅस आमच्याकडे आहे तर नुसता त्याच्यावरती प्रेशर अप्लाय करून दोन पार्टिकल एकमेकांच्या जवळ आणले तर ते दोन पार्टिकल एकमेकांना क्लिंग नाहीत होणार, चिटकणार नाहीत. अल्दो मॉलिक्युल्स कम व्हेरी क्लोज टू इच अदर अँड इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑपरेट टू मॅक्झिमम. म्हणजे काय की तुम्ही गॅसेस लिक्विफाय करू शकत नाही बाय कॉम्प्रेशन ओनली. अल्दो मॉलिक्युल्स कम व्हेरी क्लोज टू इच अदर अँड इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑपरेट टू मॅक्झिमम. जेवढे तुम्ही पार्टिकल जवळ आणणार तेवढ्या दोघांमधला इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस काय होणार, इन्क्रीज. तरी पण तो गॅस लिक्विफाय होऊ शकत नाही. हे स्टेटमेंट महत्वाचं की तुम्ही नुसता कॉम्प्रेशन करून नुसते पार्टिकल जवळ आणून तुम्ही गॅसला लिक्विफाय करू शकत नाही जोपर्यंत काय करत नाही तुम्ही त्याची थर्मल एनर्जी डिक्रीज करत नाही. तर हे महत्वाचं स्टेटमेंट. हावेवर वेन द थर्मल एनर्जी ऑफ मॉलिक्युल्स इज रिड्युस्ड, हावेवर वेन थर्मल एनर्जी ऑफ मॉलिक्युल इज रिड्युस्ड बाय लोअरिंग द टेम्परेचर द गॅसेस कॅन बी लिक्विफाईड व्हेरी इझिली. तुम्ही टेम्परेचर कमी करून जर प्रेशर अप्लाय केला तर गॅस लवकर लिक्विफाय होईल. पण नुसता प्रेशर अप्लाय करून तुम्ही गॅस नाही लिक्विफाय करू शकत. टेम्परेचर इज मोर डॉमिनंट. येस, फिजिकल स्टेट ऑफ अ सबस्टन्स, फिजिकल स्टेट ऑफ अ सबस्टन्स दॅट मीन्स सॉलिड, लिक्विड ऑन गॅस डिपेंड्स बोथ ऑन pressure and temperature. State of a substance depends both on these conditions, pressure and temperature, but the temperature is more dominant over pressure. Temperature is more dominant over pressure. ते लक्षात ठेवायचं. आता बाळा, gaseous laws म्हणजे behavior of gas. What happens when the pressure is applied? What happens to the volume of gas? Whenever moles of gas are changed, what happens to its pressure? What happens to its volume? Whenever temperature is changed, what happens to the pressure? What happens to the volume? Now the relationship between, see, if there is a gas has a tendency to occupy whatever the volume available to it. Whenever container is changed, volume of gas also changes because particles of gas are in a continuously random motion. And the intermolecular forces of attraction between the particles of gases is the least one. So the particles of gases are tend to move as apart from each other. गॅसेसच्या पार्टिकलची टेंडन्सीच असते की एकमेकांपासून लांब जायचं आणि जेवढा पण व्हॉल्यूम त्यांच्यासाठी आहे तेवढा तो व्हॉल्यूम सगळा काय करून टाकायचा, ऑक्युपाय करून टाकायचा. का तर इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गॅसेस आर द वीकेस्ट वन. And hence the particles of gases are in a continuously random motion. गॅसेसचे पार्टिकल्स आहेत ते कशामध्ये असतात, कंटिन्युअस रँडम मोशन मध्ये असतात. गॅसेस हॅव टेंडन्सी टू मिक्स इन टू वन अनादर अँड दॅट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ॲज अ डिफ्युजन. की सपोज आपल्याकडे ह्या एक कंटेनरमध्ये गॅस ए, शेजारी दुसऱ्या कंटेनरमध्ये पण गॅस आहे आपल्याकडे बी, आणि आपण इथून ओपन केला हा, आपण म्हणा केस स्टॉपकॉक असेल मध्ये, आणि हा स्टॉपकॉक आपण ओपन करून टाकला की दोन्ही गॅस आहेत ते एकमेकांमध्ये काय होणार आहेत, ऑटोमॅटिकलीच मिक्स होणार आहेत. ए गॅसचे पार्टिकल्स बी कंपार्टमध्ये येणार, बी गॅसचे पार्टिकल्स काही ए कंपार्टमेंटमध्ये येणार. नाव दिस टेंडन्सी ऑफ गॅस टू मिक्स इन टू वन अनादर, स्पॉन्टॅनियस मिक्सिंग, स्वतःहून मिक्सिंग होतंय ऑटोमॅटिकच. दिस स्पॉन्टॅनियस मिक्सिंग ऑफ गॅसेस इज कॉल्ड ॲज अ डिफ्युजन. सो गॅसेस हॅव टेंडन्सी टू डिफ्यूज, गॅसेस हॅव टेंडन्सी टू डिफ्यूज because the intermolecular forces of attraction between them is weakest and particles of gases are in a continuously random motion. During their motion, particles of gases collides with one another and collides with wall of a container, and when particles of gases collides with wall of a container, they exerts pressure, and the pressure exerted by gaseous particles is uniform in all the directions. म्हणजे काय की एखादा आपण म्हणाल की कंटेनरमध्ये आपण गॅस घेतला तर तुम्ही प्रेशर इथे मेजर केला काय गॅसचा, इकडे मेजर केला काय, इकडे मेजर केला काय, आणि इकडे मेजर केला काय, सगळीकडे प्रेशर काय येणार आहे, सेमच येणार आहे. का तर गॅशियस पार्टिकल्स आर युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड इन अ कंटेनर अँड दे एक्झर्ट सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन. तर सगळीकडे काय प्रेशर ते युनिफॉर्मली एक्झर्ट करतात. आणि प्रेशर का एक्झर्ट करतात बिकॉज दे आर इन अ मोशन अँड ड्युरिंग देअर रँडम मोशन दे आर कोलाइडिंग विथ wall of a container and exerting pressure. आता गॅसेस आहेत आपण म्हणलंच आहे की as the particles are continuously in random motion
they do not have definite shape and definite volume. Gases do not have definite shape and definite volume. Whenever the container is changed, volume of gas also changes. So gases have few properties like pressure, volume, temperature, and amount of gas is nothing but moles of gas. The relationships between pressure and volume and temperature and number of moles is given by certain gaseous laws. आता ते आपण गॅशियस लॉज बघणार आहे की की आपल्याला रिलेशनशिप देणार आहेत. आता गॅस आहे, जसं आपण म्हणत की लाईन आहे, आपल्याकडे मॅथमॅटिक्समध्ये लाईन आहे, तर लाईनचं बिहेवियर जर तुम्हाला सांगायचं आहे तर तुम्ही काय सांगता, एक्स कोऑर्डिनेट्स, वाय कोऑर्डिनेट्स. आणि मग लाईन तुमची पास होते का ओरिजिनमध्ये, तर तुमच्याकडे एक इक्वेशन असतं वाय इज इक्वल टू एम एक्स. तुम्ही म्हणता येस दिस लाईन पासेस थ्रू ओरिजिन. तुमच्याकडे एक इक्वेशन असतं वाय इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. मग तुम्ही म्हणता दिस लाईन डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन, इट हॅज सम इंटरसेप्ट, दॅट इंटरसेप्ट मे बी पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह. आणि एम वरून तुम्ही सांगता की तो लाईन आहे डाऊनवर्ड चालू आहे, अपवर्ड चालू आहे, डिपेंडिंग ऑन द स्लोप, की स्लोप पॉझिटिव्ह आहे तर लाईन अपवर्ड आहे, स्लोप निगेटिव्ह आहे तर लाईन डाऊनवर्ड आहे. सो बिहेवियर ऑफ अ लाईन is described by using certain equations. Similarly, the behavior of gas. Now, in case of line, we have certain coordinates x and y. In case of gas, we have pressure, volume, temperature, and moles of gas. In order to describe the behavior of gas, we have to give these quantities. जसं तुला लाईनचं बिहेवियर सांगायचं आहे, तुला x आणि y कोऑर्डिनेट्स द्यावे लागतील. तुला गॅसचं बिहेवियर सांगायचं, तुला गॅसचं प्रेशर द्यावं लागेल, व्हॉल्यूम द्यावं लागेल, टेम्परेचर द्यावं लागेल, मोल्स. तर ह्यांच्यामधलं जे रिलेशनशिप आहे इट इज गिवन बाय फ्यू लॉज अँड दोज आर नोन ॲज गॅशियस लॉज. आता एक एक लॉ आपण स्टडी करूयात. याच्यामध्ये काही लॉज तुमच्या आधी पण झालेले असतील, असू देत, त्याचं काही टेन्शन नाही. पहिला जो लॉ आहे आपल्याकडे इट इज नोन ॲज अ बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन relationship between pressure and volume of a gas. Boyle's law gives relationship between pressure and the volume of gas when temperature is constant. When temperature of the gas is constant. म्हणजे काय बघ की बॉयलनी जो आहे काही स्टडी केला गॅसचा, की सपोज आपण अशा टाईपमध्ये काहीतरी कन्सिडर करूयात. बघ आपण म्हणूयात अरे की आपल्याकडे एक सिलेंडर आहे, आपल्याकडे हा सिलेंडर आहे, आपल्याकडे हा सिलेंडर आहे ज्याच्यामध्ये आपण गॅस घेणार आहे. चल अशा टाईपमध्ये काहीतरी आपण सिलेंडर कन्सिडर करूयात की सगळे सेम सिलेंडर आहेत. आता याच्यामध्ये काय, याच्यामध्ये आपण म्हणूयात की काही गॅस एनक्लोज केलाय, याच्यामध्ये आपण काही गॅस एनक्लोज केलाय, याच्यामध्ये आपण घेतलाय गॅस. आता आपण काय म्हणतो की गॅस इज एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर विच इज फिटेड विथ अ मुव्हेबल पिस्टन. ह्याच्यामध्ये आपण काही गॅस एनक्लोज केला, याच्यामध्ये गॅस टाकला तर गॅसचे पार्टिकल चेंज होणार आहेत का, नाही होणार. तर याच्यामध्ये एकदा गॅस आपण टाकून दिला क्लोज कंटेनरमध्ये, हा क्लोज कंटेनर आहे, क्लोज सिलेंडर विच इज फिटेड विथ अ मुव्हेबल पिस्टन. याच्यामध्ये फक्त पिस्टन मूव्ह होऊ शकतो वरती खाली. आता पिस्टन खाली मूव्ह झाला की गॅस कॉम्प्रेस होणार, व्हॉल्यूम कमी होणार, प्रेशर इन्क्रीज होणार. पिस्टन वरती मूव्ह झाला की व्हॉल्यूम डिक्रीज होणार, प्रेशर डिक्रीज होणार. फक्त काय की आता मोल जे आहेत गॅसचे ते मोल्स नाही चेंज होणार, मोल्स कॉन्स्टंट. मोल्स ऑफ गॅस आर कॉन्स्टंट. मोल्स कॉन्स्टंट म्हणजे आपण काय म्हणतो, एन इज कॉन्स्टंट. एन इज कॉन्स्टंट. मोल्स ऑफ अ गॅस इज कॉन्स्टंट. आणि मोल्स ऑफ अ गॅस कॉन्स्टंट म्हणजेच काय, मास ऑफ अ गॅस कॉन्स्टंट. का तर आपल्याला काय माहिती आहे रिलेशनशिप, मोल्स इज इक्वल टू मास डिवायडेड बाय मोलर मास. मोलर मास इज अ कॉन्स्टंट थिंग. ॲज लॉंग ॲज गॅस रिमेन्स सेम इट्स मोलर मास इज कॉन्स्टंट. तर मोल जो आहे बाळा, मोल्स कोणावरती डिपेंडंट आहे, मासवरती. तर ज्यावेळेस आम्ही म्हणतो मोल्स कॉन्स्टंट, तर ज्यावेळेस आम्ही मोल्स कॉन्स्टंट म्हणतो त्यावेळेस मास काय असतं, मास ऑफ अ गॅस इज कॉन्स्टंट. मोल्स कॉन्स्टंट इज नथिंग बट मास ऑफ गॅस इज कॉन्स्टंट. मास ऑफ गॅस इज कॉन्स्टंट. तर याच्यामध्ये आपण एक गॅस घेतला, आपण म्हणत की सुरुवातीला याचा व्हॉल्यूम किती आहे, 40 लिटर्स. याचा व्हॉल्यूम आहे 40 लिटर्स आणि याच्यावरती काही प्रेशर अप्लाय होत आहे. आपण म्हणत की आत्ताचं जे प्रेशर आहे याच्यावरती जे अप्लाय होतंय ते आपण म्हणत की नाव दिस प्रेशर इज अ 2 ॲटमॉस्फिअर किंवा 1 ॲटमॉस्फिअर म्हणत की आत्ता आपल्याकडे प्रेशर किती आहे, 1 ॲटमॉस्फिअर किंवा 1 बार.
प्रेशर आपण कशामध्ये पण मेजर करू शकतो, बार, ॲटमॉस्फिअर, किंवा प्रेशर आपल्याकडे असेल पास्कलमध्ये, न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. तर प्रेशर आपल्याकडे वेगवेगळ्या युनिट्समध्ये मेजर करणार आहे. पण जाऊ देत, ते युनिट्स आपण नंतर बघू, किंवा फिजिक्समध्ये झालेच आहेत आपल्याकडे युनिट्स अँड मेजरमेंट्समध्ये, असू देत. आता याच्यावरती 1 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे आणि व्हॉल्यूम आहे 40 लिटर्स. सपोज नाव वी आर गोइंग टू कॉम्प्रेस द गॅस. आता गॅसचा व्हॉल्यूम डिक्रीज करायचा आहे, तर गॅस कॉम्प्रेस करावा लागेल. आपल्याला पिस्टन खाली मूव्ह करायचा आहे, तर हा गॅस काय करावा लागेल, कॉम्प्रेस. आणि गॅस कधी कॉम्प्रेस होणार आहे, ज्यावेळेस आपण जास्त प्रेशर अप्लाय करू. तर आपण म्हणूयात की प्रेशर डबल करूयात, आपण प्रेशर 2 ॲटमॉस्फिअर करूयात आणि व्हॉल्यूम करूयात हाफ, व्हॉल्यूम करूयात 20 लिटर्सच. तर आम्ही आता काय केलं, याच्यावरती जो प्रेशर आहे तो खूप इन्क्रीज केला. याच्यावरचा प्रेशर आम्ही डबल केला. प्रेशर किती केला, 2 ॲटमॉस्फिअर, आणि व्हॉल्यूम किती झाला, 20 लिटर्स. 2 ॲटमॉस्फिअर आणि 20 लिटर्स. आपण म्हणत की अजून प्रेशर डबल केला एखाद्याने, की 4 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. हा गॅस आहे, आपण अजून कॉम्प्रेस केला, 4 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर केला, तर काय ऑब्झर्व होतं, व्हॉल्यूम अजून कमी होतो. व्हॉल्यूम किती झाला, 10 लिटर्स. आपण म्हणूयात की गॅसचा व्हॉल्यूम 10 लिटर्स झाला ज्यावेळेस आम्ही ह्या गॅसवरती प्रेशर किती अप्लाय केला, 4 ॲटमॉस्फिअर. 4 ॲटमॉस्फिअर. आता आपण अपोजिट सिनॅरिओ घेऊयात, की आपण काय म्हणूयात की गॅस आपण एक्सपांड केला, की सपोज याच्यावरचा प्रेशर आपण कमी केला. हा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट आपल्याकडे आहे तशी सगळी. फक्त आपण काय केलं की हा जो पिस्टन आहे वरती मूव्ह केला, वरती. ही जी इनिशियल केस आहे, पिस्टन वरती मूव्ह केला आणि प्रेशर रिड्यूस केला 0.5 ॲटमॉस्फिअर. पिस्टन केला आम्ही वरती मूव्ह, एकदम पिस्टन आम्ही वरती मूव्ह केला, आणि आता जे प्रेशर वरून अप्लाय होतंय ते प्रेशर किती, दिस टाइम द प्रेशर इज 0.5 ॲटमॉस्फिअर. आणि मग व्हॉल्यूम किती झाला, व्हॉल्यूम इन्क्रीज झाला. आम्ही म्हणत व्हॉल्यूम किती झाला ह्या वेळेस, 80 लिटर्स. आणि हा सगळा जो एक्सपेरिमेंट चालू आहे टोटल, हा टोटल एक्सपेरिमेंट चालू असताना टेम्परेचर काय, कॉन्स्टंट. टेम्परेचर इज कॉन्स्टंट. तर हा बॉईलचा एक्सपेरिमेंट आहे. अशा टाईपमध्ये नाही, ॲक्च्युली तो एक्सपेरिमेंट ते नॅनोमीटर वगैरे तसल्या ट्यूब्स असतात त्याच्यामध्ये करतात. असू देत, आपण एक जनरिक सिनॅरिओ क्रिएट केला इकडे, की बॉईल्सने काय एक्सपेरिमेंट केला असेल. तर बॉईल्सने एक गॅस एनक्लोज केला. आता गॅस ज्यावेळेस आम्ही एनक्लोज करतो क्लोज वेसलमध्ये, क्लोज वेसलमध्ये ना तर ते पार्टिकल्स आता बाहेर येऊ शकतात वेसलच्या, ना तर एक्स्ट्रा बाहेरचे पार्टिकल्स आतमध्ये येऊ शकतात. म्हणजे काय होतं की गॅसचं मास आता कॉन्स्टंट राहिलं, फिक्स राहिलं सिलेंडरमध्ये. आणि गॅसचं मास फिक्स राहिलं म्हणून आम्ही काय म्हणलं की गॅसचं मास फिक्स आहे, तर गॅसचे मोल्स फिक्स्ड आहेत, तर गॅस मोल्स कॉन्स्टंट आहेत, गॅसचे मोल्स कॉन्स्टंट आहेत. आणि ड्युरिंग दिस होल एक्सपेरिमेंट वी आर कीपिंग द टेम्परेचर कॉन्स्टंट. आपण टेम्परेचर चेंज करणार नाही कसंच. मग हा एक्सपेरिमेंट काय सांगतो बघ, की वेन इनिशियल प्रेशर इज 1 ॲटमॉस्फिअर, व्हॉल्यूम इज 40 लिटर्स. वेन इनिशियल प्रेशर इज 2 ॲटमॉस्फिअर, व्हॉल्यूम बिकम्स 20 लिटर. म्हणजे काय झालं बघ, वेन प्रेशर इज डबल्ड, वेन प्रेशर इज डबल्ड, व्हॉल्यूम इज हाफ्ड. प्रेशर डबल झाला 1 to 2 ॲटमॉस्फिअर, तर व्हॉल्यूम काय झाला 40 to 20, व्हॉल्यूम बिकम्स हाफ. सिनॅरिओ कुठल्या कुठल्या टाईपमध्ये बघ, आपल्याकडे प्रेशर आहे आणि व्हॉल्यूम आहे, आणि काय काय होतंय बघ. ज्यावेळेस 1 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर होता त्यावेळेस व्हॉल्यूम किती होता, 40 लिटर्स. ज्यावेळेस 2 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे त्यावेळेस व्हॉल्यूम किती आहे, 20 लिटर्स. ज्यावेळेस 4 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे त्यावेळेस व्हॉल्यूम किती आहे, 10 लिटर्स. आणि लास्ट केस ज्यावेळेस 0.5 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे त्यावेळेस व्हॉल्यूम किती आहे, 80 लिटर्स. याच्यावरून काही कन्क्लुजन मांडतो बॉईल, की वेन प्रेशर इज डबल्ड, when temperature and number of moles of gas are constant, when temperature and number of moles of gas are constant, pressure of the gas is doubled, volume becomes half. Pressure of the gas is doubled, volume becomes half. Pressure of the gas is increased by 4 times. Pressure of the gas is increased by 4 times, volume decreases by 4 times. कळतंय तुला, की when pressure is doubled, volume is halved, inverse. When pressure increases by 4 times, volume decreases by 4 times. When pressure is halved, volume is doubled. इनवर्स रिलेशनशिप, की ज्यावेळेस आम्ही प्रेशर डबल करतोय व्हॉल्यूम हाफ बनतोय, ज्यावेळेस आम्ही प्रेशर डबल करतोय व्हॉल्यूम हाफ बनतोय, आणि ज्यावेळेस आम्ही प्रेशरच हाफ करतोय त्यावेळेस व्हॉल्यूम काय बनतोय, डबल.
तर हा जो ओव्हरऑल डेटा आहे त्याच्याकडे, एक्सपेरिमेंटल डेटा, त्याच्यावरून त्यांनी एक कन्क्लुजन सांगितलं. काय इकडे तर आम्ही काय म्हणतो, दिस लॉ गव्हर्न्स द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन व्हॉल्यूम ऑफ अ डेफिनेट अमाऊंट ऑफ गॅस, डेफिनेट अमाऊंट ऑफ गॅस और फिक्स्ड मास ऑफ गॅस. ह्या ज्या काही टर्म्स आहेत, डेफिनेट अमाऊंट ऑफ गॅस, ह्या ज्या काही टर्म्स आहेत, डेफिनाइट अमाउंट ऑफ गॅस और फिक्स्ड मास ऑफ गॅस आर सेम ॲज मोल्स एन रिमेन्स कॉन्स्टंट, रिमेन्स कॉन्स्टंट. तर हे जे काही म्हणलंय डेफिनेट अमाऊंट म्हणजे अमाऊंट फिक्स आहे गॅसची, गॅसची अमाऊंट फिक्स आहे म्हणजे गॅसचं मास फिक्स आहे, आणि गॅसचं मास फिक्स आहे म्हणजेच गॅसचे मोल्स काय आहेत, कॉन्स्टंट. तर कधी पण तो ऐकलं की डेफिनेट अमाऊंट ऑफ गॅस, फिक्स्ड मास ऑफ गॅस, तर नंबर ऑफ मोल्स काय कन्सिडर करायचं, कॉन्स्टंट. तर आम्हाला बॉइल्स लॉ काय देतो, रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर अँड व्हॉल्यूम वेन अमाऊंट ऑफ गॅस अँड टेम्परेचर इज कॉन्स्टंट. आणि म्हणून आपल्याकडे त्याचं जे काही स्टेटमेंट्स आहेत इकडे येलो कलरमध्ये हायलाइट केलं आपण. ॲट अ कॉन्स्टंट टेम्परेचर, इथे बघ आपण टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवला. बॉइल्स लॉ काय म्हणतो तुला, ॲट अ कॉन्स्टंट टेम्परेचर द व्हॉल्यूम ऑफ अ डेफिनेट अमाऊंट ऑफ गॅस, ॲट अ कॉन्स्टंट टेम्परेचर द व्हॉल्यूम, ॲट अ कॉन्स्टंट टेम्परेचर द व्हॉल्यूम ऑफ डेफिनेट अमाऊंट ऑफ गॅस म्हणजे फिक्स्ड मास ऑफ गॅस, at a constant temperature volume of fixed mass of gas is inversely proportional to the pressure applied, is inversely proportional to the pressure applied on the gas. म्हणजे आम्हाला काय कळलंय, व्हॉल्यूम ऑफ गॅस इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, व्हॉल्यूम ऑफ गॅस इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड नंबर ऑफ मोल्स. की ज्यावेळेस टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे आणि नंबर ऑफ मोल्स कॉन्स्टंट आहेत, त्यावेळेस व्हॉल्यूम ऑफ अ गॅस इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. म्हणजे प्रेशर वाढला की व्हॉल्यूम काय होतो, डिक्रीज. जसं इथं झालं तसं. प्रेशर डबल झाला तर व्हॉल्यूम काय झाला, हाफ, डिक्रीज झाला. आणि प्रेशरच जर हाफ झाला तर व्हॉल्यूम काय झाला, डबल. व्हॉल्यूम इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. मग प्रेशर जर डिक्रीज केला तर व्हॉल्यूम काय झाला, इन्क्रीज. पण तुमच्याकडे इन्व्हर्स रिलेशनशिप आलं. मॅथमॅटिकली काय म्हणणार मी, मॅथमॅटिकली मी अशा टाईपमध्ये रिलेशनशिप देईल. मॅथमॅटिकलीमध्ये मी अशा टाईपमध्ये रिलेशनशिप सांगेल की व्हॉल्यूम ऑफ अ गॅस इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, व्हॉल्यूम ऑफ गॅस इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. अँड नाव इन ऑर्डर टू रिमूव्ह दिस प्रोपोर्शनॅलिटी साइन वी से दॅट व्हॉल्यूम इज इक्वल टू के बाय पी. के इज प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट विच इज नोन ॲज बॉइल्स कॉन्स्टंट. हा बॉइल्स लॉ आहे. बॉइल्स लॉ आम्हाला काय सांगतो, व्हॉल्यूम ऑफ अ गॅस इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर वेन टेम्परेचर ऑफ द गॅस अँड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅस रिमेन्स कॉन्स्टंट. तर इथे फक्त टेम्परेचर कॉन्स्टंट लिहिलंय, पण काय कॉन्स्टंट आहेत, अजून मोल्स पण कॉन्स्टंट आहेत, लक्षात असू देत. हे तर कॉन्स्टंटच आहे, टेम्परेचर तर कॉन्स्टंटच आहे. ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर आपण म्हणूयात ॲट at constant temperature, at constant temperature and n moles, at constant temperature and moles constant. मोल्स पण कॉन्स्टंट असतात. ओके, तर इथपर्यंत तरी आम्हाला कळलं की V इज इक्वल टू के अपॉन पी. के इज प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट, P इज प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट. मग हा P इकडे आणून मल्टिप्लाय कर, तुला काय मिळालं, प्रेशर इंटू व्हॉल्यूम इज इक्वल टू सम कॉन्स्टंट व्हॅल्यू के. प्रेशर इंटू व्हॉल्यूम इज कॉन्स्टंट व्हॅल्यू के. मग आता आम्ही इकडे म्हणलंय के इज अ प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट, इट इज ऑल्सो नोन ॲज बॉइल्स कॉन्स्टंट. दिस इज द मॅथमॅटिकल फॉर्म ऑफ बॉइल्स लॉ. एखादा लॉ तुला आता एक्झाममध्ये येऊन जाईल, कॉलेजचे एक्झाम्स असतात त्याच्यामध्ये बॉइल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ॲव्होगॅड्रोज लॉ किंवा गे लुसॅक्स लॉ मधला एखादा लॉ येतो आपल्याला. ओके, तर इथपर्यंत तरी आम्हाला कळलं की लॉ आम्हाला काय सांगतो, व्हॉल्यूम इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गॅस ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर.
as long as temperature of a fixed mass of gas remains constant, volume is inversely proportional to pressure, and therefore product of pressure into volume is constant K. मग आम्हाला काय कळतं की एखादा गॅस आहे आणि त्याचं जर टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे तर हा प्रोडक्ट बघ, हा प्रोडक्ट घे, प्रेशर इंटू व्हॉल्यूमचा प्रोडक्ट घे. कुठे घेऊयात आपण, थांब. वर जो आपण एक्सपेरिमेंट केला हा कॅरी, वरती जो हा एक्सपेरिमेंट आपण कॅरी केला त्याच्यावरून आपण काय घेऊयात, पुढे एक प्रोडक्ट घेऊयात प्रेशर इंटू व्हॉल्यूमचा. इकडे आपण प्रेशर इंटू व्हॉल्यूमचा प्रोडक्ट लिहूयात की काय येतंय. काय येतंय बघ, 1 इंटू 40 40, 2 इंटू 20 40, शबास. 4 इंटू 10 40, अरे बापरे. 0.5 इंटू 80 40. So as long as temperature is constant, as long as temperature is constant, the product of pressure into volume, as long as temperature is constant, the product of pressure into volume is constant. म्हणजे आम्ही जर ग्राफ प्लॉट करायला गेलो की प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इंटू व्हॉल्यूम वर्सेस प्रेशर, प्रेशर 0.5 ॲटमॉस्फिअर, 1 ॲटमॉस्फिअर, 2 ॲटमॉस्फिअर, 4 ॲटमॉस्फिअर. प्रेशर आमच्याकडे 0.5, 1, 2, 4 ॲटमॉस्फिअर. आणि पीव्हीची व्हॅल्यू काय, पीव्हीची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे 40. पीव्हीची व्हॅल्यू काय, कॉन्स्टंट. एवढा प्रेशर असताना पीव्ही होता 40, एवढा प्रेशर असताना पीव्ही होता 40, एवढा प्रेशर असताना पीव्ही होता 40, आणि एवढा प्रेशर असताना पण पीव्ही काय होता 40च. तर ग्राफ येणार आमच्याकडे स्ट्रेट लाईन पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस. when a graph of pressure into volume is plotted against pressure, Boyle's law, when temperature is constant and graph of pressure into volume is plotted against pressure, the graph is straight line, horizontal line parallel to x axis. आणि प्रेशर आणि व्हॉल्यूम काही असू देत, ह्याला आपण म्हणूयात प्रेशर इज P1 त्यावेळेचा व्हॉल्यूम आहे V1, ह्याला म्हणूयात प्रेशर इज P2 त्यावेळेचा व्हॉल्यूम आहे V2, ह्यावेळेचा प्रेशर आहे P3 त्यावेळेचा व्हॉल्यूम आहे V3. आणि तुला आता काय दिसतंय, P1 इंटू V1 इज सेम ॲज P2 इंटू V2 विच इज सेम ॲज P3 इंटू V3. ह्याला आपण म्हणतो बॉयल्स लॉ की प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इंटू व्हॉल्यूम इज ऑलवेज कॉन्स्टंट ॲज लॉंग ॲज टेम्परेचर इज कॉन्स्टंट. तिथं ते म्हणलं आम्ही की दिस प्रोडक्ट P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to K, which is a constant, which is a constant. ह्याला आपण म्हणतो बॉयल्स लॉ. आणि हे आपण यूज करतो बाळा मॅथमॅटिकल, म्हणजे काय आपल्याकडे न्यूमरिकल सॉल्व करायला. न्यूमरिकल सॉल्व करण्यासाठी आपण हे यूज करतो जास्त की प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इंटू व्हॉल्यूम इज कॉन्स्टंट. टू स्टेट्स ऑफ गॅस आर रिलेटेड टू वन अनदर बाय द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर अँड व्हॉल्यूम इज P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to constant K. P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to P3 V3 is equal to Pn Vn. It is known as Boyle's law. त्याला मी काय म्हणतो, बॉयल्स लॉ. आणि म्हणून बॉयल्स लॉचं स्टेटमेंट आहे अशा टाईपमध्ये पण आम्ही देऊ शकतो. ॲट अ कॉन्स्टंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर अँड व्हॉल्यूम ऑफ डेफिनेट अमाऊंट ऑफ गॅस, म्हणजे इन कॉन्स्टंट केले बघ परत बोलता बोलता. टेम्परेचर तर कॉन्स्टंटच आहे आणि डेफिनेट अमाऊंट ऑफ गॅस बोलून आम्ही मोल्स कॉन्स्टंट केले की तुझ्याकडे टेम्परेचर जर कॉन्स्टंट असतील आणि मोल्स कॉन्स्टंट असतील, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर अँड व्हॉल्यूम इज ऑलवेज कॉन्स्टंट. द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर अँड व्हॉल्यूम इज ऑलवेज कॉन्स्टंट. ह्याला आपण म्हणतो बॉयल्स लॉ. ॲट अ कॉन्स्टंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ pressure and volume of a definite amount of gas is always constant no matter how large the pressure is. प्रेशर तुम्ही कसंही व्हॅरी करा, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इंटू व्हॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टंट. आणि त्याचं मॅथमॅटिकल रिप्रेझेंटेशन इथं केलंय बघ मी खाली इकडे आत्ताच बघितलं आपण जस्ट की प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इंटू व्हॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इंटू व्हॉल्यूम अगेन्स्ट प्रेशर. हा ग्राफ काय येतो, स्ट्रेट लाईन पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस. का तर ही व्हॅल्यू काय असते, कॉन्स्टंट. ही व्हॅल्यू असते कॉन्स्टंट. पीव्ही इज इक्वल टू के कॉन्स्टंट, पीव्ही इज इक्वल टू के कॉन्स्टंट. आणि सपोज हाच ग्राफ आहे तुझ्याकडे, की प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इंटू व्हॉल्यूम वर्सेस प्रेशर, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इंटू व्हॉल्यूम वर्सेस प्रेशर. तर हाच ग्राफ अशा टाईपमध्ये पण रिप्रेझेंट करू शकतो मी. ओहो, ह्याचा अर्थ काय होतो की हे ग्राफ वेगवेगळ्या टेम्परेचरला प्लॉट केलेत. एकदा एक्सपेरिमेंट केला आम्ही T1 टेम्परेचरला,
एकदा एक्सपेरिमेंट केला आम्ही T1 टेम्परेचरला, एकदा एक्सपेरिमेंट केला T2 टेम्परेचरला आणि एकदा एक्सपेरिमेंट केला T3 टेम्परेचरला. म्हणजे हा जो काही आपण एक्सपेरिमेंट कॅरी केला बघ इथे, हा ह्यावेळेस काही टेम्परेचर आपण कॉन्स्टंट ठेवलं होतं. आपण म्हणत की T1, नंतर आपण टेम्परेचर T2 करणार आणि हा सगळा एक्सपेरिमेंट रिपीट करणार. नंतर आपण टेम्परेचर T3 ठेवणार, हा सगळा एक्सपेरिमेंट रिपीट करणार. पण ज्या वेळेस आम्ही टी कॉन्स्टंट ठेवतोय त्या वेळेचा पीव्ही पण काय येणार, कॉन्स्टंट. त्या वेळेचा पीव्ही काय येणार, कॉन्स्टंट येणार. वेगवेगळ्या टेम्परेचरचा प्रोडक्ट प्रेशर इंटू व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट नाही येणार, का तर प्रेशर, व्हॉल्यूम, टेम्परेचर इंटर रिलेटेड असतात. त्यामुळे तुम्ही टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवला तर हा प्रोडक्ट काही कॉन्स्टंट व्हॅल्यू येईल एक्स. तुम्ही टेम्परेचर चेंज केला तर पीव्हीचा प्रोडक्ट कॉन्स्टंटच राहील, पण व्हॅल्यू काहीतरी डिफरंट असेल वाय त्यावेळेची. ते लक्षात ठेवायचं. म्हणून आपल्याकडे ग्राफ काय की अशा टाईपमध्ये ग्राफ काढलाय आपण की प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इंटू व्हॉल्यूम इज कॉन्स्टंट. पण ही जी पहिली केस आहे त्याच्यावेळेस आम्ही काय म्हणू शकतो, द प्रोडक्ट पीव्ही इज इक्वल टू सम कॉन्स्टंट K1. दुसऱ्या केसमध्ये आपण काय म्हणतो, द प्रेशर इंटू व्हॉल्यूम प्रोडक्ट इज कॉन्स्टंट बट दिस टाइम दॅट कॉन्स्टंट इज K2. द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इंटू व्हॉल्यूम इज कॉन्स्टंट बट दिस टाइम द व्हॉल्यूम इज K3. म्हणजे हा जो प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट आहे K, इथे जो आपण लिहिलंय बघ की प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इंटू व्हॉल्यूम इज कॉन्स्टंट, बॉयल्स लॉ, PV is equal to constant K. This K depends on temperature. As the temperature goes on increasing, this value of K also increases. लक्षात ठेव. बॉयल्स लॉ मध्ये हा जो कॉन्स्टंट आहे K, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. टेम्परेचर वाढला की K ची व्हॅल्यू पण वाढते. का तर टेम्परेचर वाढला तर प्रोडक्ट ऑफ P इंटू व्ही ची व्हॅल्यू वाढते आणि पीव्हीचा प्रोडक्ट म्हणजेच काय K. तर एक्सपेरिमेंटली आम्हाला कळतं की टेम्परेचर जर आम्ही चेंज केला T1 टू T2 इन्क्रीज केला तर प्रोडक्ट पीव्ही पण इन्क्रीज होतो. टेम्परेचर डिक्रीज केला तर प्रोडक्ट पीव्ही पण डिक्रीज होतो. म्हणून तो ग्राफ मी त्या टाईपमध्ये प्लॉट केला, नीट लक्षात घे. आता ज्यावेळेस इनव्हर्स रिलेशनशिप असेल, इनव्हर्स रिलेशनशिप, आता आपण म्हणतो ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ. आमच्याकडे काय, व्हॉल्यूम इज इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू प्रेशर, व्हॉल्यूम इज इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू प्रेशर असं जर असेल तर ग्राफ असतो अशा टाईपमध्ये रेक्टँग्युलर हायपरबोला. हा जो ग्राफ आहे आपल्याकडे कुठल्या टाईपमध्ये, रेक्टँग्युलर हायपरबोला. वेन एव्हर देर इज अ इनव्हर्स रिलेशनशिप द ग्राफ इज रेक्टँग्युलर हायपरबोला. त्या ग्राफचा शेप काय, रेक्टँग्युलर हायपरबोला शेप. म्हणजे आपण म्हणलं की आपल्याकडे इकडे एक्स ऍक्सिस आहे, सॉरी इकडे एक ऍक्सिस आहे, इकडे वाय ऍक्सिस, आणि आपण ग्राफ प्लॉट केला. आपण एक ग्राफ प्लॉट केला अशा टाईपमध्ये. दिस ग्राफ हॅज अ रेक्टँग्युलर हायपरबोला टाईप शेप, रेक्टँग्युलर हायपरबोला टाईप शेप. आणि आपल्याकडे काय, इकडे व्हॉल्यूम आहे किंवा प्रेशर काही असू शकतं. हा ग्राफ असाही असू शकतो, प्रेशर वर्सेस व्हॉल्यूम दोन्ही सेमच आहे. तू काय म्हणू शकतो, व्हॉल्यूम इज इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू प्रेशर, किंवा आम्ही काय म्हणू शकतो, प्रेशर इज इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू व्हॉल्यूम. काही टेन्शन नाही. आता पुढे बघ याच्यामध्ये की सपोज तुझ्याकडे इनिशियल प्रेशर, ही इनिशियल सिच्युएशन आहे, तुझ्याकडे इनिशियल प्रेशर होता P1, तर त्यावेळेचा व्हॉल्यूम काय असेल, इनिशियल प्रेशर जर P1 होता तर त्यावेळेचा व्हॉल्यूम काय V1. आणि सपोज त्याकडे फायनल प्रेशर, तू प्रेशर डिक्रीज केला, जास्त डिक्रीज झाला, प्रेशर डिक्रीज केला आपण म्हणूयात. आता ही सेकंड सिच्युएशन की प्रेशर तू डिक्रीज केला P2, तर त्यावेळेचा व्हॉल्यूम काय असेल V2. मग तुला काय दिसतंय बघ ग्राफ मध्ये आता की वेन प्रेशर इज डिक्रीज्ड P1 टू P2, वेन प्रेशर इज डिक्रीज्ड व्हॉल्यूम इज इन्क्रीज फ्रॉम V1 टू V2. तू प्रेशर डिक्रीज केला P1 टू P2, व्हॉल्यूम इज इन्क्रीज फ्रॉम V1 to V2. तर हा ग्राफ आहे प्रेशर इंटू व्हॉल्यूमचा ॲट अ कॉन्स्टंट टेम्परेचर T. अँड द ग्राफ्स प्लॉटेड ॲट अ कॉन्स्टंट टेम्परेचर, द ग्राफ्स प्लॉटेड ॲट अ कॉन्स्टंट टेम्परेचर आर नोन ॲज आयसोथर्म्स. त्याला आपण म्हणतो PV आयसोथर्म. ह्याला आपण काय म्हणतो, PV आयसोथर्म, बिकॉज दिस ग्राफ इज प्लॉटेड ॲट अ कॉन्स्टंट टेम्परेचर. तर ज्यावेळेस तुझ्याकडे टेम्परेचर कॉन्स्टंट असेल आणि तू एखादा ग्राफ प्लॉट्स करशील, टेम्परेचर कॉन्स्टंट आणि त्याचा तू ग्राफ जो प्लॉट केला, इट इज नोन ॲज आयसोथर्म. त्याला काय म्हणायचं, आयसोथर्म.
तर पीव्ही ग्राफ रेक्टँग्युलर हायपरबोला टाईप येईल, आत्ता जसा आपण शो केलाय तसा. आणि हाच जर ग्राफ तू वेगवेगळ्या टेम्परेचरला प्लॉट केला, हा जर ग्राफ तू वेगवेगळ्या टेम्परेचरला प्लॉट केलास, हाच ग्राफ, हा जो ग्राफ आहे आपण जर वेगवेगळ्या टेम्परेचरला प्लॉट केला अशा टाईपमध्ये, पीव्ही ग्राफ किंवा व्ही इंटू पी काही म्हणतो, व्ही वर्सेस पी किंवा पी वर्सेस व्ही, त्यांनी मला काही फरक पडत नाही. हा ग्राफ आहे, तर हा ग्राफ येतो रेक्टँग्युलर हायपरबोला. आपण ह्या वेळेचा टेम्परेचर T1, ह्या वेळेचा टेम्परेचर T2 आणि हा ग्राफ प्लॉट केला तर टेम्परेचर T3. तर रिलेशनशिप काय असतं बाळा? रिलेशनशिप टेम्परेचर वाढला की प्रेशर वाढतं, टेम्परेचर वाढला की प्रेशर वाढतं. त्यामुळे काय लक्षात ठेवायचं की एका फिक्स्ड व्हॉल्यूमसाठी मी एक लाईन ड्रॉ केली, फिक्स्ड व्हॉल्यूम, आता व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट आहे त्यासाठी लाईन ड्रॉ केली, तर ह्यावेळेस प्रेशर किती आहे? P1. ह्यावेळेस प्रेशर किती आहे? P2. आणि ह्यावेळेस प्रेशर किती आहे? P3. व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट केला बघ, व्हॉल्यूमची एक व्हॅल्यू पकडली आणि लाईन ड्रॉ केली, व्हॉल्यूमची काय केली आपण? एक व्हॅल्यू पकडली आणि लाईन ड्रॉ केली. आता हा व्हॉल्यूम असताना हा प्रेशर आहे किती? P1. हा व्हॉल्यूम असताना प्रेशर आहे किती? P2. हाच व्हॉल्यूम असताना प्रेशर आहे किती? P3. मग आम्हाला दिसतंय P1 टू P2 टू P3 प्रेशर काय होत चाललाय? इन्क्रीज. आणि टेम्परेचर वाढला की प्रेशर वाढतो का? तर मगाशीच म्हणलं आपण मॉलिक्युलर मोशन्स डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. थर्मल एनर्जी वाढली, कायनेटिक एनर्जी वाढते. मग जास्त कायनेटिक एनर्जीनी मॉलिक्यूल वॉलवरती कोलाइड होणार, जास्त प्रेशर एक्झर्ट करणार. तर टेम्परेचर वाढला तर प्रेशर वाढतो. मग आम्हाला काय दिसतंय आता? P1 टू P2 टू P3 प्रेशर इन्क्रीज होत चाललाय, म्हणजे टेम्परेचर इन्क्रीज होत चाललंय T1 टू T2 टू T3. असं आपल्याला प्रिडिक्ट करावं लागतं की टेम्परेचर मध्ये काय रिलेशनशिप आहे? T1 त्यापेक्षा जास्त कोण आहे? T2. आणि T2 पेक्षा जास्त कोण आहे? T3. ते आपण प्रिडिक्ट करायचं. ठीक आहे, ग्राफ थोडासा इकडे कमी करतो, याच्यामध्ये नको शिरूस. हा चला, काढले स्क्रीनशॉट, लिहून वगैरे ठेवायचं सगळं, तुला हे एक्झाम मध्ये येतं. तर हा ग्राफ आहे आपल्याकडे P वर्सेस व्हीचा. आणि अजून हा एक ग्राफ आहे, तो नेक्स्ट लेक्चरमध्ये डिस्कस करू. त्यावेळी चार्ल्स लॉ पण बघूयात.